السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لاہور سے ذوالفقار علی مہتو، اور یہ ویلاگ جو میں آج آپ کو کرنے جا رہا ہوں یہ ایک پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، اشرافیہ کے حوالے سے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے جاگیرداری۔ ہندوستان اور پاکستان میں مغلوں کے بعد سے اور انگریزوں کے دور میں جو جاگیرداریاں پیدا ہوئیں، انگریزوں نے جو بڑی بڑی جاگیریں عطا کیں، اس کی بنیاد پہ پاکستان کے اور ہندوستان کے سیاستدانوں نے وہاں پہ حکمرانی کی۔ پاکستان میں سندھ سے لے کے اور خیبر پختونخوا تک اور بلوچستان سے لے کے پنجاب کے آخری انڈیا کے بارڈر تک، یعنی بجوات اور سیالکوٹ تک جو بڑے بڑے جاگیردار تھے، ان کی ایک بڑی گرپ رہی ہے پاکستان کی سیاست پر۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان جاگیروں سے ان کو بڑی بڑی آمدنیاں ہوتی تھیں، جس کی بنیاد پہ وہ ملازمتیں دیتے تھے، لوگوں کو اپنا تقریباً غلام بنا کے رکھتے تھے۔ لیکن اس سال ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ وہ عجیب بات جو ہے وہ آپ کو بہت ہی عجیب لگے گی، اس لیے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جاگیرداری نظام کے اندر ایک بہت بڑا سوراخ ہو گیا ہے، یا جاگیرداروں نے پاکستان کی معیشت کے اندر، پاکستان کے قومی خزانے کے اندر بہت بڑی ایک سن لگا دی ہے، ایک سوراخ کر دیا ہے، اور وہاں سے ٹیکس چوری کی ایک لامحدود کہانی جو ہے وہ اب شروع ہوئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آج سے 2 دن پہلے پاکستان فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR نے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کے بارے میں ایک فہرست ایشو کی کہ انہوں نے کتنا ٹیکس پے کیا۔ بادی نظر میں تو لوگوں نے اس فہرست کو اخبارات میں پڑھا، ہمارے دنیا ٹی وی چینل پہ اور دنیا اخبار میں بھی یہ سٹوریاں چھپیں، لیکن جس اینگل سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس اینگل سے کوئی سٹوری جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ دنیا میں نے خبر چھاپی، اب اس کی میں آپ کو تشریح جو ہے وہ بہت خوفناک چیز ہے، جو تشریح ہے وہ میں آپ کو کر کے بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے۔ دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پنجاب اور سندھ جو بڑے ایسے صوبے ہیں جہاں پہ جاگیردارانہ ایک جکڑ بند جو ہے وہ صدیوں سے قائم ہے، یعنی ایک پوری گرپ ہے سیاست پہ۔ اور نظام یہ ہے ٹیکس کا وہاں پہ کہ اگر 4 لاکھ تک کسی فارمر کو یا کسی ذمہ دار کو انکم ہوتی ہے تو وہ اس انکم سے ٹیکس سے مستثنیٰ ہے۔ اور پاکستان میں جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ صوبائی حکومتیں اس بات کی مجاز ہے کہ وہ یہ ٹیکس لگا سکتی ہیں، وفاقی حکومت ایگریکلچر کے اوپر، انکم کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتا۔ یہ پاکستان کے شیڈول سے نکال دیا گیا تھا چند سال پہلے۔ اس کی بنیاد پہ وہ ٹیکس کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ تو ٹیکس کا نظام صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 4 لاکھ تک انکم ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور اگر کسی ذمہ دار کو 4 سے 8 لاکھ تک انکم ہے تو اس کو مجموعی انکم کا، یعنی 8 لاکھ کی انکم پہ اس کو صرف 1000 روپے ٹیکس دینا پڑے گا۔ اچھا، اب اگر 8 لاکھ سے 12 لاکھ تک انکم ہے تو پھر اس کو صرف 2000 روپے ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگر 12 لاکھ سے 24 لاکھ تک انکم ہے تو ان کو 12 لاکھ پہ تو وہی 2000 روپے، اور 12 لاکھ سے 24 لاکھ کے درمیان جو 12 لاکھ روپے ہے اس کے اوپر اس 12 لاکھ کا 5%۔ اس کے بعد اگر 24 لاکھ سے 48 لاکھ تک انکم ہے تو 24 لاکھ تک تو 5%، اور پھر اگلے 24 لاکھ پر 10%، یعنی 48 لاکھ کی انکم پہ اگر ٹوٹل کیلکولیٹ کیا جائے، اگر ایک فارمر کو، ایک ذمہ دار کو 48 لاکھ روپے کی انکم اس کے فارم سے ہوتی ہے تو وہ یہ ٹیکس دے گا 3 لاکھ روپے۔ اور اگر ایک کاروباری آدمی اس 48 لاکھ کی انکم کرتا ہے، یعنی کاروبار، بزنس، انڈسٹری جو بھی ہے، اگر اس کو یہ انکم ہوتی ہے 48 لاکھ پہ تو وہ اس پہ دے گا 8,60,000 روپے ٹیکس، یعنی ذمہ دار دے گا 3 لاکھ اور باقی دیں گے 8,60,000۔ تو یہ ہے پاکستان میں ٹیکس کا نظام۔ اب اس ٹیکس کے نظام سے کیا کھلواڑ ہوا ہے، اب میں آپ کو یہ ایک بڑی خوفناک کہانی آج بتاتا ہوں۔ لوگ، ایک بات آپ سے یہ کرنا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنجیدہ بات پاکستان میں سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ایک جعلی سی ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں، نواز شریف جا رہے ہیں، بات ادھر ہو گئی ہے، بات ادھر ہو گئی ہے، تو اس بات پہ ریٹنگ بڑی ملتی ہے۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، سچائی کو ریٹنگ ملتی ہے۔
अच्छी खबर को रेटिंग मिलती है और उन फैक्ट्स को रेटिंग मिलती है जो पहले सामने नहीं आते। ये जो मैं समझता हूँ इसको साफ्ती ज़ुबान में बकबक जो है, ये इसकी रेटिंग नहीं होनी चाहिए। रेटिंग होनी चाहिए एक अच्छी, सच्ची और काबिल एतबार खबर की। और उस खबर के ऊपर मैं अब आपको बताता हूँ जो संजीदा कंटेंट है। अब संजीदा कंटेंट को कहते हैं यार पाकिस्तान में, मुझे लोग कहते हैं ये संजीदा कंटेंट पाकिस्तान में बिकने वाली शय नहीं है, आप इस पे जोर ना दें, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि नहीं, ये बिकेगा, क्योंकि इसके अंदर, इस कंटेंट के अंदर खबर भी है और इसके अंदर पाकिस्तान के निज़ाम की एक तस्वीर भी है। तो हुआ यह है कि पाकिस्तान के कौमी असम्बली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबाई असम्बलियों में जो पार्लियामेंटेरियंस ने टैक्स और अपनी इनकम पे की है या अदा किया है, उनकी तादाद है 1003। और उनमें से अब हैरान कुन बात आपको बताऊं कि जिन लोगों ने अपनी ज़राई इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ज़ाहिर की है, यानी उन 1003 पार्लियामेंटेरियंस में से, अरकान कौमी, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स में से जिन्होंने अपनी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़ाहिर की है, उनकी तादाद है सिर्फ 34, सिर्फ 34। 1000 में से वो कहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर से इनकम, यानी उनकी जागीरों से इनकम सिर्फ 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अब इस कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप बड़े हैरान होंगे कि सेनेट के 80 अरकान ने अपने आप को कहा है कि हमने टैक्स जमा कराया है। अब इन 80 सेनेटर्स में से सिर्फ एक है जिसने कहा कि मेरी इनकम अपने ज़राई फार्म से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद हुई है। और वो कौन है? वो है लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनको मुल्तान में एक बड़ा जागीरदार भी समझा जाता है, बड़ी ज़िम्मेदार समझा जाता है। तो उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की इनकम शो की है कि मैंने अपने फार्म्स से, एग्रीकल्चर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए हैं। अब दूसरी तरफ उसी मुल्तान में एक और बहुत बड़ी शख्सियत है जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा है, शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब। वो भी समझे जाते हैं कि मुल्तान में बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अब आप ज़रा और हैरान होने के लिए अपने ज़हन को खुला और वसी करें कि उन्होंने अपनी इनकम शो की है कि उन्हें, शाह महमूद कुरैशी साहब को 3.5 लाख रुपए की सिर्फ इनकम हुई है एग्रीकल्चर से। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े जागीरदार थे वो तो अब गरीब हो गए हैं, जो अपने नाम के साथ सरदार लिखते थे, नवाब लिखते थे और अपने आप को मियाँ साहब कहते थे, अपने आप को नवाबीन बताते थे। अब शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब एक बड़े ज़िम्मेदार कहलाते हैं, जिनका खानेवाल में भी रकबा बताया जाता है, मुल्तान में भी बहुत बड़ा है। अब मुल्तान में उनकी इनकम जो है वो 3.5 लाख रुपए। अब वो सवाल आपने ज़हन में आया होगा कि हो सकता है उन्होंने अपनी लैंड जो वो ट्रांसफ़र कर दी हो अपने बेटे के नाम। तो उनके अपने एक बेटे ज़ैन महमूद कुरैशी जो वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए फिनांस है ख़जाना के, तो उन्होंने अपनी इनकम शो की है 8,54,000 रुपये। अब एग्रीकल्चर से अगर इतने बड़े ज़िम्मेदारों की इनकम सिर्फ 8.5 लाख रुपये और 3 लाख रुपये, अब 3.5 लाख रुपये तो शाह महमूद साहब ने इसलिए से होगी कि 4 लाख रुपये की एक लिमिट है कि उससे ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं दिया होगा क्योंकि 4 लाख तक की छूट है और उनकी इनकम है 3.5 लाख। अच्छा, अब ये आपको बात समझ आ गई है कि ये बड़े जागीरदार जो है, क्यों कह रहा हूँ कि ये अब गरीब हो गए हैं, जागीरदारियाँ टूट रही हैं, इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है, इनकम जो गिर रही है। अब कौमी असम्बली के ही अरकान की मैं आपको लिस्ट में बताऊँ तो जो लोग जिन्होंने अपनी इनकम करोड़ रुपये से ज़ाहिर की है, उनमें सबसे ज़्यादा इनकम ज़िम्मेदारों में से यार मोहम्मद रिंद है, सूबाई असम्बली बलूचिस्तान के मेंबर हैं। उन्होंने अपनी इनकम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो 29 करोड़ 46 लाख रुपए, 29 करोड़ 46 लाख रुपए इनकम ज़ाहिर की है एग्रीकल्चर से, ज़राअत से। ये सबसे बड़े ज़िम्मेदार उन्होंने अपने आप को करार दिया है इनकम के हवाले से। और उसके बाद सिंध की बारी है। सिंध में साबिक़ सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने नंबर 2 पे एग्रीकल्चर से अपनी सबसे ज़्यादा इनकम शो की है। उनका कहना है कि उनको 13 करोड़ 60 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम हुई। उसके बाद उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी 2 करोड़ 97 लाख रुपए की इनकम शो की है। ये दोनों कौमी असम्बली के मेंबर हैं, तो कौमी असम्बली के मेंबरों की ही बात हो रही है, सिर्फ सवाई यार मोहम्मद रिंद के जो सूबाई असम्बली बलूचिस्तान के मेंबर हैं। अब आगे उनके बाद आते हैं आमिर मक्सी। उन्होंने 2 करोड़ 26 लाख रुपए इनकम शो की है।
डॉक्टर शीनी मज़ारी वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ ने 1 करोड़ 18 लाख रुपए की इनकम शो की है। मखदूम जमीलुज़्ज़मा जो मखदूम अमीन फ़हीम साहब के भाई हैं, उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख की इनकम शो की है। खुसरो बख्तियार जो वफाकी वज़ीर हैं इस वक्त, उन्होंने 4 करोड़ 30 लाख रुपए की, यानी जरदारी के बाद तीसरा नंबर खुसरो बख्तियार का है, 4 करोड़ 30 लाख रुपए। रफ़ीक जमाली है सिंध असम्बली से मेंबर कौमी असम्बली, 1 करोड़ 30 लाख रुपए। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं सिंध असम्बली से 1 करोड़ 50 लाख रुपए। सैयद खुर्शीद अहमद शाह है जो अभी नैब भुगत के आए हैं, 2 करोड़ 11 लाख रुपए। और सैयद मुर्तज़ा महमूद और सैयद मुस्तफ़ा महमूद, ये दोनों साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब के बेटे हैं। मुर्तज़ा ने कहा है कि 1 करोड़ 41 लाख की इनकम, और मुस्तफ़ा ने कहा है कि 1 करोड़ 53 लाख की इनकम उसे एग्रीकल्चर से हुई है। तो ये जनाब वो लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ से ज़ायद की इनकम शो की है। इनकी तादाद जो है वो कौमी असम्बली के 312 अरकान में से सिर्फ 312 में से कौमी असम्बली के सिर्फ 12 अरकान जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़ायद। अब कौमी असम्बली के दीगर मेम्बरान को देखें तो मोहम्मद मियाँ सुमरो पाकिस्तान के एक्टिंग जो है वो वज़ीर आज़म भी रहे, केयर टेकर, और सेनेट में भी रहे, चेयरमैन रहे। इस तरह से वो इनको बेशुमार होते रहे। उन्होंने कहा कि उनको इनकम सिर्फ हुई है एग्रीकल्चर से 35 लाख रुपए। नवाब यूसुफ तालपुर सिंध के बहुत बड़े ज़िम्मेदार, तालपुर ख़ानदान बहुत पुराना और बहुत बड़े जागीरदार ख़ानदान है, उन्होंने कहा कि हमें 97 लाख की इनकम हुई है। सैयद फ़ख्र इमाम जिस तो वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर हैं, खानेवाल से कौमी असम्बली के मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको इनकम हुई है 25 लाख और 37 हज़ार रुपये। अब शहबाज शरीफ को भी मेरे ख्याल में बताना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, वो कहते हैं मैं भी अब एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मैं भी ये काम करता हूँ ज़राअत का। तो उन्होंने कहा कि मुझे 25 लाख की इनकम हुई है। जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन पंजाब असम्बली, उनके फर्जंद हैं हमजा शहबाज, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी कुछ 10 लाख रुपए की इनकम ज़राअत से हुई है। नवाबज़ादा अमीर हैदर खान होती, नवाब अब्दुल गफूर होती के फर्जंद हैं, साबिक वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ 16 लाख और 50 हज़ार रुपये की आमदनी ज़राअत से की है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का मैंने आपको बता दिया। एहसन इकबाल चौधरी साहब जो है वो नारोवाल से मेंबर कौमी असम्बली हैं, अपने नाम के साथ चौधरी लिखते हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे एग्रीकल्चर से 0 इनकम हुई। और चौधरी शुजात हुसैन साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गुजरात के बड़े ज़िम्मेदार, उनके बेटे रुकन कौमी असम्बली सालिक साहब, चौधरी सालिक हुसैन साहब कहते हैं कि नहीं, ज़राअत से कोई इनकम नहीं, 0। इस तरह से बेशुमार और भी ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि उन्हें एग्रीकल्चर से कोई इनकम नहीं हुई। तो यानी नवाब थे, जो चौधरी थे, जो सरदार थे, अब वो बहुत नीचे नज़र आ रहे हैं इनकम के हवाले से। तो ये थी कौमी असम्बली के मेंबरान की कहानी। और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी 1 करोड़ 20 लाख की इनकम के साथ जो है वो, अब उन्होंने कहा कि मैंने ये इनकम की है। और ये मैं आपको एक और बात वाज़ेह कर दूं कि ये रिपोर्ट 3 जनवरी 2022 को FBR ने इशू की है, और मैंने मुख्तलिफ लोगों से इस सिलसिले में बात की। अच्छा, बात यह है कि अगर शाह महमूद कुरैशी को 3.5 लाख की इनकम उसी एरिया में हुई, तो यूसुफ रज़ा गिलानी को क्या ज़रूरत थी 1 करोड़ 20 लाख डिक्लेयर करने की। तो जनाबे वाला, मैंने मुल्तान से लोगों से गुफ्तगू की कि जनाब वहाँ पे तो आम के बड़े बाग हैं, तो क्या 3.5 लाख की इनकम बनती है? तो उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन बात है, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। वहाँ पे 1 एकड़ का जो, जिसमें 72 पौधे तक होते हैं आम के, अच्छी क्वालिटी का आम हो तो वो 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए फ़ी एकड़ में बिकता है। और कम से कम 1 एकड़ जो होता है 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ बाग की तो कीमत वहाँ पे, एक जो छोटा मोटा बाग है उसकी भी है। तो शाह महमूद हुसैन साहब के बारे में लोगों का ये दावा है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मुल्तान के एक बड़े आम के एक बड़े आड़ती ने मुझे, मुल्तान की आम मंडी में जिनका बहुत बड़ा एक कारोबार है, जो बहुत सारे बाग ठेके पे लेते हैं, उनका कहना है कि शाह महमूद साहब की जो बागात का वहाँ पे एक नोन लोगों के अंदर मशहूर है। मैं शाह महमूद साहब से मालूम चाहूँगा, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन कंफर्म किया जा सकता है, वहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पता चल सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, दावा लोगों का बता रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो इसको तरदीद कर सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ। मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 0333478818 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर बताइए, जो आप कहेंगे मैं उसको भी ऑनर करने के लिए तैयार हूँगा। तो वो कहते हैं कि 350 एकड़ के करीब उनकी वहाँ पे ये बागात हैं। 350 एकड़ की 3.5 लाख इनकम नहीं हो सकती।
क्योंकि अगर 1 लाख भी लगाएं तो ये 3.5 करोड़ से ऊपर साहब कब की आमदनी बनती है। तो डिक्लेरेशन शाह साहब ने क्यों नहीं किया ये मैं नहीं कह सकता, और ज़मीन के बारे में जो कन्फर्मेशन है वो भी मैं नहीं दे सकता। लेकिन बहरहाल ये दावा उनकी शख्सियत के हवाले से जो है वो नामुनासिब सा है, इसको वो क्लियर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पंजाब की जानिब। पंजाब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है। एग्रीकल्चर के हवाले से देखा जाए तो 70-80% जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है मुख्तलिफ फसलों में मुख्तलिफ है रेट, लेकिन 60% से ज़्यादा एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो पैदावार है वो पंजाब से होती है। अब पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं जिनका ये डाटा FBR ने इशू किया, उनकी तादाद है 327 अरकान सूबाई असम्बली। अब 300 अरकान सूबाई असम्बली में से कितने होंगे कि जिन्होंने ये कहा होगा कि उनकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़ायद हुई है, यानी ये बड़े जागीरदार होते हैं पंजाब के अंदर। तो वो कितने हैं जनाबे वाला? वो 100 नहीं है, 200 नहीं है, 327 में से 50 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, कितने हैं? 5 भी नहीं है। तो फिर कितने हैं? सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि उनको पंजाब के अरकान असम्बली में से कि जिनको 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि वो कौन है, वो 2 कौन है जिन्होंने इतनी जुर्रत की है। वो 2 हैं जनाब पंजाब के वज़ीर ख़जाना नंबर 1 पे मखदूम हाशम जवां बख्त, जो मखदूम खुसरू बख्तियार के छोटे भाई हैं। उन्होंने कहा कि उनको 3 करोड़ और 12 लाख की इनकम हुई है। और दूसरे हैं पंजाब के वज़ीर लाइफ स्टॉक हसनैन बहादुर दरेशक साहब। उनका कहना है कि उन्हें 2 करोड़ 20 लाख रुपए की ज़राई इनकम हुई है। यकीनन उन्होंने इस पर टैक्स भी दिया होगा पंजाब के अंदर, जो अगर इनकम डिक्लेयर की है तो इसके ऊपर फिर टैक्स देना पड़ता है। तो बाकी ये 325 अरकान कहते हैं कि हमें ज़राअत से 1 करोड़ रुपए की इनकम भी नहीं हुई। तो मुझे ये बताएं कि जब इनकी इनकम्स इतनी गिर गई हैं तो ये जागीरदार गरीब नहीं हो गए? ये तो अब गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। यानी इनकी इनकम की ये बेस रही ही नहीं है जिसकी बेस पे वो हुक्मरानी करते आ रहे हैं सदियों से, और कम से कम 100 साल से तो उनका ये जकड़बंद अंग्रेज के दौर से लेकर अब तक मौजूद था। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जकड़बंद टूट रहा है, या फिर ये लोग बड़े लेवल पे टैक्स चोरी कर रहे हैं। ये बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की चोरी पाकिस्तान में हो रही है। अगर ये चोरी हो रही है तो इसका भी एक छानबीन करना पड़ता है। इनके गले में भी रस्सी डालनी बनती है जो टैक्स चोर हैं, जिस तरह से दूसरों के गले में रस्सी। नैब अब किधर है वज़ीर आज़म इमरान खान? वो अपनी कबीना के इन लोगों से पूछ नहीं सकते कि यार तुम्हें इतने बड़े जागीरदार। और दूसरा, मैं शाह महमूद साहब पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक फार्मर एसोसिएट्स पाकिस्तान के ज़मींदारों की एक बड़ी तंजीम के पिछले तकरीबन 30-25 साल से चेयरमैन है। उसको कहते हैं फार्मर्स एसोसिएट्स पाकिस्तान, फैप। अगर फैप में मैं अगर ये बताऊं कि 3.5 लाख रुपए की ज़रिए इनकम हुई है, तो वहाँ पे जो बैठे फाक टवाना है, वहाँ पे जो बैठे फ़ारूक बाजवा हैं, वहाँ पे जो बैठे और बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं जो उनके रुकन हैं फैप के, वो क्या सोचेंगे कि यार ये बिज़नेस तो तबाह हो गया, इसमें से तो निकल जाना चाहिए। और अगर हामिद मली मरहूम को और नवाबजादा फरजुल्ला खान को ये पता चले, और मौजूदा जो हमारे इस वक्त चेयरमैन फैब के चेयरमैन तो नहीं है, बड़े ज़िम्मेदार हैं बलाल इसराइल रहीम खान से, उनको पता चले कि शाह महमूद कुरैशी को सिर्फ 3.5 लाख इनकम हुई है, तो वो ज़राअत छोड़ के कहीं इंडस्ट्री में ना चले जाएंगे। और वो जो फौत हो गए हामिद मली साहब, जिनका नवाब फरजुल्ला, उनकी तो कब्रों में तड़प जाएंगे कि यार सिर्फ हमारे चेयरमैन की इनकम सिर्फ 3.5 लाख रुपये हुई है ज़राअत से। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत छंबा है, इसके ऊपर तहकीकात बनती है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बनती है, और कल्प्रेट को पकड़ना चाहिए। छोटे छोटे लोगों के ऊपर बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स लग रहा है, उनके आप देखें फ्यूल एडजस्टमेंट पे टैक्स, और फ्यूल के एडजस्टमेंट के पुराने एरियर जो है उनके ऊपर भी टैक्स। इस बार पहली बार हुआ है कि बिजली के बिलों में कीमत बिजली 48% ऑफ द टोटल बिल है और 52% एडजस्टमेंट और टैक्सेस है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। खान साहब इसको सोचिए, ये बड़ी आंखें खोलने वाली, ये चशमकुशा हक़ाइक़ है, इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं। किसी ने चैलेंज करना है तो बिस्मिल्लाह हम हाज़िर हैं, मैं हाज़िर हूँ। किसी कोर्ट में जाना है कोर्ट में चले जाएँ, किसी फोरम पे जाना है चले जाएँ। मैं इसकी एक एक लाइन का, एक एक सतर का, एक एक वर्ड का पहरेदार हूँ। अब ये मैंने आपको पंजाब की कहानी सुनाई। अब पंजाब की कहानी में आप देखिए कि सिर्फ 2 बंदों ने अपनी इनकम को शो किया है कि उनकी इनकम जो है 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। अच्छा, जहाँ मैंने हमजा शहबाज का बताया कि उसने भी 10 लाख रुपए की सूबाई असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन है।
محسن لغاری وزیر اریگیشن یا پاشی ہیں پنجاب کے، زراعت کے وہ بہت بڑے جو ہے وہ وکیل بھی بنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف 15 لاکھ کی انکم ہوئی ڈیرہ غازی خان سے تعلق۔ اور اویس لغاری سابق صدر مملکت فاروق لغاری صاحب مرحوم کے صاحبزادے بڑے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں ڈی جی خان میں۔ اب ان بیچاروں کی غربت کا اندازہ کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایگریکلچر سے صرف 6,68,000 کی انکم ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں ان بیچاروں نے سال میں کس طرح گزارا کیا ہوگا؟ وہ ڈیرہ غازی خان سے چلتے ہیں، لاہور اسمبلی میں آتے ہیں، یہاں سے ان کو جو بطور ممبر صوبائی اسمبلی جو تنخواہ ملتی وہی ہے نا، تو اتنی تنخواہ تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارے جو رپورٹر سینئر رپورٹر لیول کے لوگ ہیں وہ لیتے ہیں۔ تو کیا فاروق لغاری کا صاحبزادہ اویس لغاری اور ایک عام سینئر رپورٹر برابر ہو گئے ہیں انکم کے حساب سے؟ تو ہم تو اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی غریب ہو گئے؟ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ جاگیردار غریب ہو گئے ہیں، غربت کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو یہ ثبوت تو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سردار آصف نقئی ہمارے یہاں قصور کے بڑے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ آصف نقئی صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعلیٰ عارف نقئی صاحب کے شاید بیٹے ہیں یا ان کے بھتیجے ہیں، قریبی عزیز ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں 18,29,000 روپے ایگریکلچر سے انکم ہوئی ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب کی بیک گراؤنڈ ایگریکلچر ہے۔ سردار احمد ریشک ہیں راجن پور سے، ان کے کوئی قریبی عزیز ہیں حسنین بہادر صاحب کے، تو 30 لاکھ کی انکم۔ اب میں آپ کو ایک اور بڑی شخصیت کا ذکر کرنے لگا ہوں، بلکہ دو، پہلے ایک چھوٹی پھر اس سے بڑی۔ پہلی چھوٹی شخصیت تو میرے لیے بڑے محترم ہے، لیکن شخصیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ پنجاب کے وزیر زراعت ہیں حسین جہانیہ گردیدی۔ حسین جہانیہ گردیدی بہت جو ہے وہ رسپیکٹیبل قسم کے پولیٹیشین ہیں، کبھی ان کے نام پہ ہینگی پھینکی نہیں آئی، لیکن ان کی انکم بہت گر گئی ہے۔ پنجاب کے وزیر زراعت کی انکم 4,25,000 روپے صرف زراعت سے۔ تو زراعت سے اگر وہ یہ انکم لے رہے ہیں تو لوگوں کو کیسے مشورہ دیں گے کہ زراعت میں آؤ؟ بھئی ان کی اپنی انکم یہ ہے۔ زمین کیا ان کے پاس لینڈ بہت تھوڑی رہ گئی ہے؟ کیا صرف 4.25 لاکھ روپے کی انکم کے ساتھ وزیر زراعت پنجاب وکالت کر سکتا ہے کہ زراعت کرو؟ اور اس کے بعد بڑی شخصیت جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان خان بزدار۔ ان کے ذات بھی سردار لگتا ہے۔ اب سرداروں کی انکم رہ گئی ہے 80,000 روپے۔ ایگریکلچر سے سردار عثمان بزدار کی انکم رہ گئی ہے جناب 80,000 روپے صرف سال میں، پورے سال کی انکم۔ باقی وزارت اعلیٰ کی تنخواہ وہ تو بہت غریب آدمی تھے، 80,000 روپے انکم، یعنی کیا کہیں 7,000 روپے مہینہ، 12,784، 7,000 روپے مہینے سے بھی کم زراعت سے۔ جناب کیا کر رہے ہیں یہ؟ چھوڑیں یہ کام، کسی بڑی جگہ پہ کوئی کاروباری کھول لیں۔ تو جناب یہ تھی پنجاب کی کہانی۔ اب دوسرا بڑا صوبہ سندھ۔ یہ سوری ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھتے رہیے اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، لوگوں کو بتائیے گا، میری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ میں نے یہ بڑی مشکل سے ٹاسک لیا ہے کہ سچائی بتانی ہے اور ان پہلوؤں سے پردہ اٹھانا ہے جو چھپے ہوئے ہیں۔ اب ان غریب جگیرداروں کی کہانی لوگوں تک تو ضرور پہنچائے نا۔ اب آتے ہیں سندھ کی جانب۔ سندھ میں جناب ٹوٹل جو ارکان اسمبلی کا انکم کا، ایگریکلچر انکم کا یا ان کے جگیروں سے انکم کا ڈیٹا آیا ہے وہ ہے 149 ارکان سندھ اسمبلی۔ ان میں سے جناب صرف 16 نے کہا ہے کہ ان کی انکم 1 کروڑ روپے سے زائد ہوئی ہے۔ اب وہ کون کون ہے جو 1 کروڑ سے زائد والی انکم والے ہیں؟ تو ان میں سب سے زیادہ انکم شو کی ہے علی حسن صاحب نے، 5 کروڑ 90 لاکھ روپے۔ انہوں نے کہا کہ 5 کروڑ 90 لاکھ کی انکم میں نے اس سے کی ہے اپنی زرعی جو ان کی ایکٹیویٹیز سے۔ اس کے بعد جناب سب سے بڑے ہیں ان کے بعد ممتاز جاکھرانی صاحب۔ ممتاز جاکھرانی کہتے ہیں کہ ان کو 4 کروڑ 80 لاکھ روپے کی انکم ہوئی ہے۔ اس کے بعد نادر مکسی ہیں، انہوں نے کہا کہ 4 کروڑ 30 لاکھ کی انکم ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب شرجیل میمن جو بھی کبھی آگے بھاگتے ہیں کبھی پیچھے بھاگتے ہیں، سندھ اسمبلی کے ممبر، 3 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ان کی انکم۔ اچھا یہ حیدرآباد سے بعد بدین کی طرف جائیں نا تو شرجیل میمن کا حلقہ وہاں پہ آتا ہے، تو وہاں میں نے ان کی میں نے خود الیکشن کور کیا تھا 2013 کا، میں سندھ میں اوورال انچارج تھا اس وقت دنیا ٹی وی کی طرف سے۔ تو وہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں کافی جو ہے نا وہ ان کی واقعی ان کی کافی بڑی میں نے ایک بیس دیکھی تھی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کی ایگریکلچر لینڈ ہے۔ تو 3 کروڑ 50 لاکھ کی انہوں نے انکم شو کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی شخصیت سندھ کی، اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ،
انہوں نے کہا کہ 2,42,00,000 کی میں نے انکم کی ہے زراعت سے یا ایگریکلچر، ان کی جگیر سے 2,42,00,000 کی انکم ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب آتے ہیں فریال تالپور صاحبہ۔ فریال تالپور صاحبہ کہتی ہیں کہ 2,34,00,000 کی انکم ہوئی ہے۔ اس کے بعد اویس قادر شاہ صاحب کہتے ہیں، جو شاید بھتیجے ہیں خورشید شاہ کے، وہ کہتے ہیں 2,40,00,000 کی انکم ہوئی ہے، فریال سے تھوڑی سی زیادہ۔ آگے چلیں تو تیمور تالپور ہیں، انہوں نے 1,28,00,000۔ محمد علی ملکانی نے 1,10,00,000۔ جام خان شورو نے حیدرآباد کے باہر 1,37,00,000 روپے کی انکم شو کی ہے۔ اس طرح سے سہیل انور سیال جو صوبائی وزیر ہیں وہاں پہ، انہوں نے 1,18,00,000 روپے، اور سراج درانی جو سپیکر 1,46,00,000 روپے کی انکم شو کی ہے۔ اچھا، 3 لوگ ایسے ہیں، منور وسان اور سندھ اسمبلی سے جو اقلیتی ممبر ہیں رانا حمیر سنگھ اور ضیاء بادشاہ۔ ضیاء بادشاہ نے کہا کہ 1,50,00,000، لیکن رانا حمیر سنگھ اور منور وسان نے کہا کہ ان کو ایگریکلچر سے 1 کروڑ روپے کی انکم ہوئی ہے۔ تو یہ وہ 12 لوگ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، سندھ اسمبلی کے 16 لوگ کہ جنہوں نے 1 کروڑ سے زیادہ انکم شو کی ہے۔ اب باری ہے خیبر پختونخوا کی۔ خیبر پختونخوا خانوں کا، یعنی سردار، وڈیرے، خان، چودھری، نواب، اب خانوں کی باری ہے۔ تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے ارکان کا جو ڈیٹا ہے میرے پاس وہ ہے 91۔ تو 91 میں سے آپ کے خیال میں کتنے لوگوں نے کہا ہوگا کہ ان کی انکم خیبر پختونخوا کے صوبے میں زراعت سے 1 کروڑ روپے سے زائد ہوئی؟ تو جناب صرف 1، اور ان کا نام ہے شیر اعظم خان۔ شیر اعظم خان کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ زرعی انکم ہوئی ہے 1,28,00,000 روپے، اور باقی 90 ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی نے کہا ہے کہ ان کو برائے نام جو ہے وہ انکم ہوئی ہے۔ اب بلوچستان کا نام لیتے ہیں۔ بلوچستان میں جناب والا سردار یار محمد رند کا صوبائی جو اسمبلی کے وہاں کی ممبر ہیں 29,40,00,000، اور اس کے بعد بلوچستان اسمبلی میں 44 ارکان میں سے ایک تو سردار یار محمد رند نے کہا ہے کہ 1 کروڑ روپے سے زائد انکم، اور دوسرے بڑے دل گردے والے وہاں کے جاگیردار ہیں نوابزادہ طارق مگسی نے کہا ہے کہ ان کو 4 کروڑ روپے کی انکم ہوئی ہے، اور باقی جناب ان 2 کے علاوہ 40 نے کہا ہے کہ ان کو بہت معمولی انکم ہوئی ہے اپنی اس لینڈ سے جس کو وہ کہتے ہیں۔ یعنی میں اب اس میں سے ایک ہی سابق وزیر اعلیٰ کا ذکر کروں گا، کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ جب ایگریکلچر چیمبرز ہوا کرتے تھے تو چاروں صوبوں میں بھی ایگریکلچر چیمبر تھے، تو جو بلوچستان کا ایگریکلچر چیمبر تھا اس کے وہ صدر بھی تھے، ان کا نام ہے سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم خان رئیسانی۔ تو نواب اسلم خان رئیسانی کو ایگریکلچر سے 25,75,000 روپے کی انکم ہوئی پورے سال کے دوران۔ تو جناب یہ پنجاب کے جاگیرداروں کی، سندھ کے جاگیرداروں کی، بلوچستان خیبر پختونخوا کے جاگیرداروں کی اور پاکستان کے جاگیرداروں کی کہانی ہے۔ تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو یا تو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی اصل آمدنی ڈکلیئر کر کے پاکستان کے قومی خزانے میں پیسے جمع کرائیں، اور غریبوں کی اور خاص طور پہ ان کے علاقوں کے مزاروں کی، غریب کسانوں کی قسمت بدل سکے، ان کی سڑکیں بن جائیں، جو چھوٹے زمیندار ہیں ان کی سڑکیں فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہی بن جائیں، تاکہ وہ اپنی پروڈیوس کو وہاں تک پہنچا سکیں، منڈی تک، اور اصلی اپنے محنت کا کچھ نہ کچھ بہتر پھل پا سکیں۔ اور یا پھر ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آمدنی میں اضافہ کرے۔ اگر ان کی آمدنی گر گئی ہے تو غریب آدمی بھلا کیا شکوہ کرے گا؟ یہ تو جواز ہی ختم ہو جاتا ہے کہ جب جاگیردار کہے میں تو خود غریب ہوں، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں۔ تو ناظرین، یقیناً آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہے، یقیناً اس کی لینتھ زیادہ ہے، اگر یہ پسند آیا اس کو شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں۔ پاکستان میں جاگیرداری نظام کو توڑے بغیر پاکستان کے غریب کی ترقی نہیں ہو سکتی، یہ ثابت ہو چکا ہے پوری دنیا میں۔ جاگیرداروں کو جاگیریں سرنڈر کرنی چاہیے، جاگیرداروں کو اب فیکٹریاں لگا لینی چاہیے، یا پھر پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہونا چاہیے، یا پاکستان کی سیاست کو جاگیرداری نظام سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔